اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واجل فراجهم وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وإلى أهل بيت الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في أرضهم وسيدتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وسيدتنا خارجة الكبرى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والمرسلين خصوصا وأساتذتنا أساتذتنا ومشايخنا مشايخنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا آباءنا Cik Mahmud وأمهاتنا وجددنا وجداتنا وحبانا وأقربنا وجميع الواجبات حقوق علينا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى جميع حوائج الدنيا والآخرة اللهم يسر أمورنا فإن تيسير كل عسر عندك ياسر واغفر لنا ذنوبنا كله فإنك غافر ذنب العظيم. اللهم جاملنا وادم جمالنا وزكينا وادم زكانا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak dan Ibu, kita Fatihah yang selanjutnya kita khususkan untuk guru besar kita Al-Mukarram Kiai Haji Irdan Rahmat Sujai dan Ibu Yuskartini binti Rusuhanda dan keluarga besar Yayasan Mutahari, keluarga besar dari LPI, lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita membaca surah Al-Insan. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هدينا السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنات حريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها سمسا ولا زمحريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنيات من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدرها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منشورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عالياهم ثياب سندس خضر واستبرق وهل أساور من فضة وساقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون الآجلات ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شعنا بدلنا أمثالهم تضليلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين عد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واجل فراجهم وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان الأجل سبحان الرؤوف الرحيم اللهم اجعلنا في قلوبنا نورا وبصرا وفهما وعلما إنك على كل شيء قدير
رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا على النبي وآله صلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan LPI, alhamdulillah kita hari ini kembali lagi untuk ngaji bersama, belajar bersama dengan guru kita Kiai Miftah Fauzi Rahmat. Mudah-mudahan senantiasa Allah jaga beliau dan berkati kehidupannya, termasuk juga ilmunya, berkah buat kita semua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu, kita melanjutkan lagi ngaji kita terkait dengan Sirah Nabawiyah yang kemarin kita sudah 3 pertemuan dengan beliau. Jadi hari ini kita pertemuan keempat, Ustaz. Kita pertemuan keempat, berarti kita secara angka mungkin sudah pertemuan terakhir dengan kajian Sirah Nabawiyah. Tapi insya Allah nanti ke depannya juga kalau ada hal-hal memungkinkan untuk lanjut, kita lanjut lagi. Gitu. Bapak dan Ibu, tampaknya nanti seperti biasa kalau dengan guru kita lebih luas ya. Nanti kalau Bapak Ibu dan di tengah jalan ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan Sirah Nabawiyah atau dengan kajian-kajian kenabian, kajian Nabi Muhammad SAW atau hal yang terkait dengan itu juga bisa langsung disampaikan melalui chat atau nanti juga kalau ingin secara langsung nanti mungkin ada giliran waktunya. Baik Ustaz, tampaknya kita langsung aja Ustaz ya, kita melanjutkan ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Ustaz Ahmad. Ibu bapak sekalian, udah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafin nabiyyin wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa ashabil mayamin wa jami' ibadillahi as-salihin al-mukhlasin. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif. Warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Terima kasih Ibu dan Bapak rahimakumullah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Syahidin, ini pertemuan yang keempat dan pertemuan yang terakhir dalam paket LPI untuk Sirah Nabawiyah. Tentu masih ada kajian bersama Yai Rahmat, Yai Dr. Muhammad Babul Ulum, masih menyisakan 2 pertemuan lagi. Tapi untuk kajian Sirah kita cukupkan sampai pertemuan yang keempat malam hari ini. Jadi majlis sebetulnya adalah majlis ibu dan bapak. Ini lebih banyak mungkin pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ada hal-hal yang belum sempat dibincangkan, dibahas, dijawab dan sebagainya. Malam ini ibu dan bapak sebagaimana Pak saya sampaikan dapat menginterupsi kapan saja, baik dengan room chat maupun SN ya. Juga mohon maaf kajian yang semestinya Sabtu malam dipindahkan menjadi Minggu malam. Malam kemarin itu Haul Hijriyah, Allah yarham Ibunda tercinta. Terima kasih atas seluruh doa-doa Ibu dan Bapak semua. Jadi kita pindahkan ke Minggu malam. Baik, Sirah Nabawiyah tidak secara khusus mengkaji tarikh per peristiwa secara kronologis, melainkan membedah
sudut pandang dan missing link yang mungkin terjadi dalam tarikh, dalam sirah. Sebetulnya ada pilihan juga penggunaan kata tarikh dan penggunaan kata sirah. Kadang digunakan sirah, bahkan kitab-kitab klasik itu menggunakan sirah dibanding tarikh. Nah, yang ahli untuk ini sekali lagi sebetulnya adalah Ustadz Ahmad Syahidin, karena beliau memang bidangnya sejarah. Jadi mengapa tarikh dan mengapa sirah itu beliau sebetulnya yang lebih berhak untuk menjelaskan. Nah, kemudian ada kajian filologis, ya, kajian tentang bagaimana tarikh kita, sirah kita bersumber dari kitab-kitab rujukan yang sampai pada kita. Jadi mungkin ada ya kapan buku tarikh yang pertama, sirah yang pertama itu dibuat, berapa tahun setelah wafat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia juga menjadi missing link. Dan yang ketiga itu ada faktor yang berlanjut sampai sekarang, yang akan kita bahas malam hari ini, itu faktor dalam tanda petik campur tangan penguasa yang tidak terpisah, baik dalam hal hadis, fikih, apapun yang terkait dengan ajaran Islam, itu ada campur tangan penguasa. Terutama sekali tarikh. Beberapa ulama Saudi misalnya sekarang ini itu mengatakan bahwa tarikh tidak dapat dijadikan rujukan karena tidak melalui tahapan sebagaimana tahapan-tahapan ilmu hadis. Sebetulnya kan tarikh, sirah, sejarah, itu sampai kepada kita berasal dari hadis pula. Ya, sebetulnya ya hadis, terlepas definisi hadis mau dikhususkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau kemudian juga kepada para sahabat. Tetapi segala peristiwa yang berkaitan dengan sejarah Islam, karena misalnya dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang disebut hadis adalah juga, atau yang disebut sunnah adalah juga sunnah, bukan hanya sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan juga sunnah para sahabat. Itu masuk dalam kategori sunnah. Dalam mazhab Ahlul Bait alaihimussalam, ya a'immah al-ma'sumin alaihimussalatu wassalam. Jadi ada faktor penguasa. Seperti misalnya ya sebagian ulama Saudi mengatakan tarikh tidak punya kekuatan yang sama seperti hadis, karena hadis tunduk kepada silsilah, uji sanad, uji riwayat, uji diroyat, lalu sementara tarikh tidak. Ya Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq menyimpulkan itu tanpa menyebutkan misalnya dari mana sumbernya dan seterusnya. Di situ kemudian ada kendala otoritas dalam menentukan keabsahan satu peristiwa. Faktor penguasa ini sangat penting karena fikih, mazhab-mazhab fikih yang tumbuh adalah mazhab fikih yang disetujui oleh penguasa. Allahyarham, ayah anda tercinta dalam buku Dahulukan Akhlak di Atas Fikih misalnya menyebutkan beberapa imam mazhab yang ajarannya tidak sampai pada kita sekarang. Mazhab As-Sawri, Al-Laisi itu tidak sampai kepada kita karena tidak dekat dengan penguasa, tidak didukung dengan penguasa. Bahkan keempat imam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah juga bergantian memperoleh kedekatan kedudukan dengan penguasa. Ada saat ketika Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah yang dekat dengan penguasa, maka ajaran-ajaran mereka yang dikuatkan oleh penguasa. Contohnya seperti Wahabisme dan kerajaan. Sekarang ini itu berkelindan sejak awal, walaupun kemudian putra mahkota sekarang ini
itu juga punya kritik terhadap paham-paham yang sudah mengakar jadi tradisi di negerinya selama ini. Nah, dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, sumber terbesar tarikh ya hadis. Dari 120 jilid Biharul Anwar, 34 jilid diantaranya itu berkenaan dengan tarikh. Jadi 34 per 120 ya dengan daftar isi. Itu sebetulnya seperempat, lebih dari seperempat Biharul Anwar isinya hadis. Isinya tarikh. Dengan beberapa penjilidan, jilid sekian-sekian itu tarikh baginda Nabi SAW, sekian-sekian tarikh Imam Ali alaihissalam, sekian-sekian lagi tarikh Al-Ma'sumin alaihissalam. Yang banyak itu ya baginda Nabi dan Sayyidina Ali. Baginda Nabi SAW, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Setelah itu kemudian ada tarikh A'immah Al-Ma'sumin alaihissalam. Sekali lagi sekitar 34 jilid Biharul Anwar itu berisikan hadis yang mengisahkan sejarah Islam. Boleh jadi karena disambung dengan tarikh A'immah Al-Ma'sumin yang kalau tidak salah sekitar pokoknya di bawah 10-an jilid itu dalam Biharul Anwar. Artinya kita punya 20-an jilid lebih tentang baginda Nabi dan Sayyidina Ali. Jadi cukup dapat menjadi bahan bandingan terhadap versi tarikh yang selama ini sampai pada kita. Nah, meski demikian, yang 34 jilid ini pun sebetulnya tidak luput dari kritik para ulama mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam. Walaupun ada di Biharul Anwar ditulis oleh Al-Allamah Majlisi. Sehingga Allamah misalnya menulis buku tentang As-Sahih min Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sahih dari sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah yarham sering menjadikan rujukan kapan saja ada bahasan tentang tarikh atau sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu merujuk kepada kitab ini, ya. Nah, beliau menyebutkannya as-sahih. Jadi memang menurut beliau ada bagian yang dipertanyakan dari sejarah Rasulullah SAW, bahkan dalam kitab Biharul Anwar. As-Sahih min Siratin Nabi ini 35 jilid, ditulis oleh Allamah Syekh Ja'far Murtada Al-Amili. Karena concern beliau. Nah, kalau kita mau mengkaji sirah nabawiyah secara kronologis, itu panduannya. 35 jilid, ya. Jadi kalau pertemuan kita hanya sekali dalam 3 minggu, mau bahas yang 35 jilid itu mungkin entah kapan selesainya, begitu ya. Dan itu jilid sekali lagi. Jadi 35 jilid. As-Sahih min Siratin Nabi. Yang sahih dari sirah Nabi. Yang beliau riset, Allamah Syekh Ja'far Murtada Al-Amili melakukan riset tarikh ini sejak usia beliau 20 tahun dan dicicil penerbitannya. Pokoknya cukup detail, rinci tentang sejarah baginda Nabi. Jadi bagi yang ingin mengetahui hal-hal yang selama ini jadi missing link tentang peristiwa pemboikotan di Syekh Abi Thalib, tentang bagaimana kedudukan putri-putri Nabi, apakah anak asuh atau anak Sayyidah Khadijah sebagai janda dan sebagainya, itu recommended buku As-Sahih min Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasil riset Allamah Murtada Al-Amili. Nah, tetapi belakangan faktor terbesar tentang missing link tarikh itu adalah, tapi ini sebetulnya bisa diberikan data
tapi sekali lagi mesti betul-betul merujuk kepada kitab-kitabnya secara ilmiah. Kurang lebih ketika Barat bersentuhan dengan Islam, orang-orang sering menyebutnya orientalis, gitu ya. Oriental ini kan studi ketimuran. Nah, sebetulnya dan ini berlaku sudah, sekali lagi harus ditelusuri secara ilmiah kapan gitu ya awal persentuhannya. Ada yang menghasilkan karya-karya besar seperti Lain Lexicon, seperti Mu'jam Faros Lil Hadis, atau seperti Kamus Hansuer. Itu orang-orang Barat, dalam artian orang-orang misalnya Eropa yang membuat dan menyusun buku-buku yang digunakan oleh para ulama sekarang sebagai kamus ensiklopedis. Mungkin sekali lagi saya tidak tahu, ini pembicaraan yang tidak berdasarkan rujukan yang kuat. Maksud saya, barangkali metode pengklasifikasian misalnya hadis, ayat Al-Quran, termasuk penyusunan kamus, itu disumbang juga oleh orang-orang Barat terhadap Islam. Gitu. Walaupun orang Barat ini sebetulnya mengambil juga dari tradisi Islam yang misalnya zaman Ibnu Sina, zaman keemasan Islam. Jadi saling menyumbang sebetulnya, dari Islam menyumbang pada Renaissance Barat, dari Barat ketika ia kemudian berkembang di Barat dan Islam mengalami masa-masa ya penurunan gitu. Kemudian kembali lagi ya ke misalnya ada ensiklopedia yang terkenal dalam Islam, Ibnu Mandur, Lisanul Arab, itu sampai sekarang jadi rujukan yang tak terkalahkan menurut saya untuk bahasa. Tetapi ada seperti mengkodifikasi hadis, kemudian ayat-ayat Al-Quran, itu ada sumbangsih orang-orang Barat atau yang disebut dengan orientalis itu. Nah, ada teori yang sebetulnya cukup panjang dan bisa sekali lagi menyebut beberapa rujukan pada buku Michael Cook atau misalnya Patricia Crown tentang Islam, sejarah Islam. Ada teori yang mengatakan ketika orientalis itu bersentuhan dengan sejarah Islam, pada saat yang sama mereka menyusun kembali dalam tanda petik sejarah Islam, tapi pada sisi yang lain itu ada dalam tanda petik reframing atau euphemism. Ya. Ada reframing ini jadi satu peristiwa kemudian diberi makna. Nah, pemberian makna ini sebetulnya seakan-akan menafsirkan peristiwa itu, dan itu diarahkan oleh mereka atau dihaluskan, disederhanakan, ya. Seperti sejarah awal Islam yang kita bincangkan pada 2 pertemuan sebelumnya. Sejarah awal Islam itu ketika saya tanya pada ibu dan bapak mengapa orang-orang Quraisy memerangi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu rupa, ya. Lalu sampai kalau sudah ke hijrah ke Madinah kok masih dikejar juga, dan seterusnya. Mengapa butuh begitu lama sampai 13 tahun baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah? Apa yang sebetulnya sangat mengkhawatirkan orang-orang Quraisy itu? Muncullah beberapa teori. Ya, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghapuskan perbudakan, gitu ya. Nah, tetapi sekali lagi saya sempat sampaikan kalau yang dimusuhi terutama itu adalah akhlak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadirnya kedengkian. Orang itu tidak dapat menafikan akhlak yang baik, pada saat yang sama ketika mereka
melihat akhlak yang baik ini menjadi hambatan bagi keinginan-keinginan nafsu dan duniawi, maka mereka kemudian memunculkan hasud, doghain fi suduri aqwamin. Nah, sebetulnya yang baginda Nabi sampaikan sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian ada upaya penyederhanaan dari para orientalis barat itu, baginda Nabi SAW itu menjungkir balikkan semua tatanan. Menjungkir balikkan semua tatanan. Jadi bukan hanya mengembalikan apa yang salah dari tradisi Ibrahimiyah, bukan hanya misalnya melanjutkan apa yang sudah baik dalam tradisi umat terdahulu. Tidak, tetapi baginda Nabi SAW itu kemudian menjungkir balikkan semua tatanan. Jadi dunia sebagaimana dunia yang kita ketahui, atau dunia sebagaimana dunia yang diketahui oleh orang-orang Quraisy waktu itu, semuanya dijungkir balikkan. Konsep ketuhanan, konsep kepemilikan, konsep kemasyarakatan, itu yang dijungkir balikkan semuanya ketika Islam datang gitu. Tetapi, nah ini bagian yang kemudian disederhanakan dalam tarikh dengan tahapan yang menyampaikan kalau kita percaya, dan ini memang ada dua teori tentang turunnya risalah itu. Satu mengatakan turunnya itu tartibi 23 tahun atau 22 tahun, 2 bulan, 22 hari misalnya begitu ya. Dan berdasarkan asbabun nuzul di Mekah dan di Madinah. Kalau demikian, sebetulnya penjungkir balikan tatanan itu tidak terjadi seketika. Dan karenanya juga tidak akan seketika diperangi oleh orang Quraisy. Penjungkir balikan tatanan itu karena ia berlangsung bertahap. Ada pendefinisian dalam ulumul Quran tentang ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Ya. Pengklasifikasian ini pun sebetulnya ya berkaitan dengan tarikh, bagaimana melihat satu ayat dan asbabun nuzulnya. Tetapi penjungkir balikan tatanan itu tidak langsung serta-merta seluruhnya. Ayat-ayat Makkiyah akan mengajarkan ketauhidan, akan ayat-ayatnya singkat, tidak berkaitan dengan hukum gitu, karena hukum baru diturunkan di Madinah kebanyakan, dan ini dikhususkan untuk ya ayyuhalladzina amanu. Biasanya ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu itu masuk pada kategori Madaniyah. Kemudian ya ayyuhannas itu masuk dalam kategori Makkiyah. Jadi ada kekhususan antara ayat-ayat Madaniyah dan ayat-ayat Makkiyah. Tapi proses penjungkir balikan tatanan, penjungkir balikan nilai itu sudah berlangsung sejak awal. Nah, ini hubungannya dengan pendapat bahwa turunnya risalah baginda Nabi SAW itu memang sudah seluruhnya sejak awal. Bukan hanya pada waktu bi'tsah baginda Nabi SAW, melainkan sejak sebelumnya. Jadi baginda Nabi itu sudah menyampaikan penjungkir balikan tatanan ini sebelum beliau mengumumkan dalam tanda kutip. Artinya kalau baginda Nabi SAW melihat ada yang tidak sesuai, baginda Nabi akan mengingatkan. Itulah akhlak baginda Nabi yang terkenal pada masa yang kita sebut dengan jahiliyah. Tapi waktu itu masih belum jadi ancaman karena dianggap ya propaganda atau dianggap pendapat baginda Nabi SAW, sampai saat ketika baginda Nabi SAW mengumpulkan wa anzir ashiratakal aqrabin, ya. Dimulai dari situ keseriusan penjungkir balikan tatanan itu dirasakan oleh orang-orang Quraisy, sampai kesukuan dihapuskan, ya. Tobakot atau strata sosial ditiadakan ketika bagi orang-orang wa anzir ashiratakal aqrabin bukan hanya sekedar misalnya kemudian meremehkan, merendahkan, menertawakan ketika baginda Nabi SAW mengangkat Sayyidina Ali bin Abi Thalib Karramallahu wajhahu menjadi
hada akhi wa waziri wa khalifati min ba'di, pada peristiwa wa anzir ashiratakal aqrabin, sebetulnya yang mereka lawan itu adalah penjungkir balikan tatanan. Jadi ketika orang-orang itu kemudian berkata kepada, ada seorang di antara yang hadir itu berkata, lihat Abu Thalib, sekarang baginda Nabi ya Muhammad SAW itu menyuruh kau taat kepada anakmu. Nah itu sebetulnya penjungkir balikan tatanan ya. Dari baginda Nabi sejak awal, bukan hanya kepada yang berkumpul waktu itu, tetapi misalnya baginda Nabi SAW kemudian menghapuskan kalau tatanan itu harus berdasarkan senioritas, harus berdasarkan siapa yang lebih tua, dia yang menjadi pemimpin, atau nilai-nilai yang selama ini dianggap sebagai karakteristik pemimpin menurut tradisi masyarakat sebelum itu. Itu dijungkir balikan baginda Nabi SAW. Nah, itu yang menjadi ancaman besar. Tetapi bacaan tarikh tadi, faktor berikutnya terhadap missing link tarikh itu ada penghalusan dari sudut pandang sejarah ketika ia kemudian dituliskan. Ketika ia dituliskan terutama oleh para orientalis, para ahli, orang-orang barat lah. Kurang lebih seperti ini. Mereka yang mengkaji benar tentang Islam, mengetahui apa yang dimiliki Islam, kekuatan yang dimiliki Islam, sehingga Al-Quran berulang kali menyampaikan, atau dalam ayat Al-Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, itu berkaitan dengan tarikh. Wa dzakir, peringatilah, karena peringatan itu mendatangkan manfaat bagi orang yang beriman. Memang secara umum kemudian eufemism itu, penghalusan itu terjadi, dan secara tidak langsung kita ikut irama yang ditabuh oleh sekelompok tertentu barat, sekali lagi tidak mengatakan semuanya, sehingga yang masuk ke dalam tafsir, yang masuk ke dalam ilmu bahasa, yang masuk ke dalam hadis, yang masuk ke dalam tarikh. Kata wadakir yang seharusnya peringatilah, yang hubungannya dengan tarikh, kemudian dihaluskan dalam tanda petik menjadi berzikirlah kepada Allah SWT. Memang benar, betul, zikir pasti mendatangkan manfaat bagi kaum mukminin, tetapi tidak dapat dimonopoli hanya untuk satu makna saja wadakir itu. Nah, wadakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin sebetulnya terkait erat dengan pemahaman kita terhadap tarikh. Bagaimana tarikh itu tanfa'ul mu'minin, mendatangkan manfaat yang menguatkan keimanan kita. Jadi membaca tarikh mestilah kemudian menguatkan keimanan kita, mengubah keberagamaan kita. Begitu. Karena itu di sekolah-sekolah mutahari kemarin kami kumpul, sebetulnya bacaan tarikh itu tentu kita bisa berdiskusi tentang apa yang harus jadi fokus utama dalam tarikh. Misalnya membahas peristiwa, katakanlah perbedaan antara versi umum dan versi khusus, membahas tentang makna, misalnya ayat-ayat yang turun kepada keluarga baginda Nabi SAW, membahas tentang siapa yang menemani baginda Nabi SAW dalam perjalanan hijrah, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Tarikh itu tak terkira khazanahnya. Bayangkan 23 tahun hayat penuh kesucian baginda Nabi SAW kalau dihitung dari awail atau sadar Islam. Setiap harinya itu teladan semua. Nah, kemarin kepada guru-guru agama di sekolah-sekolah mutahari kami fokuskan kajian tarikh ini bertumpu pada uswah baginda Nabi SAW berdasarkan ayat Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi SAW uswatun hasanah. Ada teladan untuk menyempurnakan keimanan kita, tanfa'ul mu'minin, untuk memperkuat keimanan kita, mengubah keberagamaan kita. Bukan sekedar dinamika, dialektika, perbedaan pendapat yang kadang menarik untuk kita telusuri benar yang terjadi atau tidak. Siapa sahabat yang melempari
atau siapa orang yang melempari baginda Nabi SAW dari celah bukit dan lain sebagainya. Nah, kita boleh telusuri itu dan boleh sangat baik mengetahui itu, tapi pada saat yang sama kita harus kemudian mengambil uswah dari satu poin peristiwa itu. Sekedar tahu namanya ini oke. Lalu apa yang kemudian akan kita lakukan dengan itu? Apa uswahnya? Apa teladannya? Itu yang kemudian kita pelajari. Misalnya teladannya, uswahnya adalah meskipun baginda Nabi SAW tahu baginda Nabi tidak menghukum, tidak boleh tanpa bukti. Walaupun secara ilahiyah, secara imdadul ghaibi baginda Nabi tahu. Nabiullah Yakub alaihissalam tahu kalau anak-anaknya itu berdusta. Tahu persis sejak awal kita baca dalam surah Yusuf. Tahu persis ini reka perdaya kalian, tahu persis. Dan bertahun-tahun itu Nabiullah Yakub alaihissalam bersabar karena tidak ada bukti. Itu uswahnya. Tidak ada bukti. Bagaimana membuktikan? Tidak ada bukti. Ya. Itu yang kerap kita lupakan. Dari satu titik peristiwa, kemudian kita mengambil uswahnya. Walaupun kita yakin, seyakin-yakinnya, sekali lagi kita yakin ini kayaknya fulan inilah yang dalam tanda petik beritanya sampai dan menggibah saya. Mungkin fulan ini yang di muka manis tapi di belakang kecut, menyebut atau memfitnah saya dan sebagainya. Selama kita tidak punya bukti, tidak boleh kita itu mengubah mimik muka, raut wajah kita. Sekali lagi, kalau tidak ada bukti. Baginda Nabi tahu persis peristiwa-peristiwa itu. Tapi apakah raut suci baginda Nabi SAW kemudian berubah jadi masam terhadap mereka? Tidak. Itu bukan akhlak nabawiyah. Ya. Apakah kemudian Nabi Yakub berhenti mengasihi, menyayangi, atau setiap saat bertemu dengan anak-anaknya itu bermuram durja terus? Misalnya, nah itu yang kita maksud dengan uswah. Jadi ada penghalusan dari penulisan ulang terhadap sejarah Islam, terutama yang kemudian merujuk kepada sumber-sumber Barat. Satu dari penghalusan, ya, apa yang sesungguhnya terjadi, seperti pencungkir balikan tatanan, itu kemudian ya disederhanakan atau dihaluskan. Hal-hal yang mungkin umat Islam itu bisa mempelajari dan jadi tanfaul mukminin, mengubah keberagamaan mereka karena sudut pandang sejarah itu dalam tanda petik sekali lagi ada proses penghalusan pada tarikh kitab yang kemudian kita baca. Jadi semangat penjungkir balikan tatanan, semangat revolusioner, ya, semangat mengubah dan semangat menyempurnakan manusia dalam perjalanan tanpa batas mereka terhadap Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan hilang dari bacaan tarikh. Kita boleh ada versi-versi khusus dalam tanda petik, misalnya nih cerita tentang mufakat jahat, ya, mungkin ibu dan bapak barangkali dengar atau baru mendengar ada mufakat jahat. Tapi saya tidak telusuri lebih jauh apa yang maksud dengan mufakat jahat itu, ya. Tapi saya beranggapan setiap konspirasi, reka perdaya, intrik, baik itu intrik apapun, yang dialami oleh umat manusia, terlebih dahulu dialami oleh Islam dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada mufakat jahat, ada reka perdaya, dan seterusnya, nanti Ibu dan Bapak bisa menyimpulkan, karena harus kembali lagi, bacaan tarikh itu harus kembali kepada uswah. Nah, jadi missing link itu terjadi satu karena pertama ada masa antara hayat penuh kesucian baginda Nabi SAW dengan saat kemudian ia dikodifikasi, dibukukan, dibuat tarikh secara kronologis, itu ada masa. Yang kedua, ada kritik juga terhadap konten tarikh itu karena ia bersumber dari hadis, tetapi tidak ikut struktur
kriteria hadis yang sahih, siqat dan sebagainya. Kita sudah terima dalam bentuk kronologis, tidak ada susunannya. Ini diterima dari siapa, diterima dari siapa, diterima dari siapa. Karena, dan itu penting sekali. Misalnya, kita masuk bulan Rajab, itu ada riwayat dari Muawiyah ibni Abi Sufyan yang menceritakan tentang asbabul wurud hadis Mi'raj. Asbabul wurud peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, itu bagian dari yang poin ketiga, keterkaitan penguasa. Karena Muawiyah belum masuk Islam pada saat peristiwa Mi'raj, masuk Islamnya juga setelah Futuh Mekah. Tapi ia kemudian mengisahkan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kita akan menemukan siapa penutur yang paling berhak terhadap sejarah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wafat Sayyidatina Khadijah sallallahu alaiha. Lalu misalnya wafat Hazrat Abu Thalib radhiyallahu ta'ala an, dan sampai penerimaan wahyu yang pertama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh yang sebetulnya waktu itu belum Islam. Ya. Nah, bagaimana dengan cerita-cerita lainnya? Siapa penuturnya? Siapa naratornya? Siapa yang mengisahkan tentang peristiwa malam hijrah itu, bahwa tokoh-tokohnya ini dan ini, itu siapa penuturnya, siapa naratornya, bagaimana Masjid Kuba menjadi awal masjid dalam Islam, dalam artian awal di Madinah, itu terkait dengan siapa penuturnya. Nah, kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sirah menyederhanakan itu. Jadi sebagian mengkritisi, dia tidak boleh diyakini, terutama ya yang saya sampaikan di awal tadi tentang kritik karena tadi bersumber dari hadis, tetapi tidak tunduk pada kriteria ilmu hadis, gitu. Termasuk sekali lagi tarikh yang khas dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Kitab dibahas ya bersama Yai Dr. Muhammad Babul Ulum bersama Yai Rahmat. Tapi tetap, itu tadi saya sampaikan, dari 120 jilid Biharul Anwar, 34 diantaranya berkenaan dengan tarikh, dan itu pun dikritisi oleh para ulama Ahlul Bait alaihi wassalam, sampai muncullah 35 jilid tahqiq dari Allamah Syekh Ja'far Murtadha Al-Hamili, As-Sahih min Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tetap melihat keduanya, baik itu cerita atau tarikh dari mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, dalam kategori kritis gitu terhadap tarikh itu. Dan hampir sulit kemudian kita memutlakkan pendapat tentang tarikh tanpa mengetahui siapa naratornya, bagaimana kedudukan itu, dan seterusnya. Ya, kalau begitu kita jadi skeptik terhadap tarikh. Ya, mulailah dari skeptis terlebih dahulu. Seperti kata Syekh Muhtar Mutahari, lebih baik keraguan-raguan yang mengantarkan pada keyakinan daripada keyakinan yang masih dapat disusul oleh keraguan-raguan. Gitu. Jadi ya tidak apa-apa baca ulang dengan sudut pandang yang berbeda. Kali ini Ibu dan Bapak membaca secara kronologis, tetapi dengan memasukkan unsur-unsur missing link yang kita bahas selama kajian di LPI ini. Jadi membaca kembali bahasa, kalau menggunakan istilah orang barat lagi, revisited gitu ya. Tarikh Islam revisited, sering diterjemahkan menjadi meninjau kembali sejarah Islam. Jadi kita sudah baca, tapi kemudian melihat dari perspektif yang lain. Banyak contoh missing link kita sampaikan kan pada 2 atau 3 pertemuan awal. Nah, dan yang keempat, untuk tidak menafikan juga faktor ada penyederhanaan dan ada penghalusan oleh sarjana-sarjana barat, sebagian sarjana barat terhadap tarikh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang menarik, orang Indonesia itu saya selalu sampaikan, mohon maaf kalau mengulangi, orang Indonesia memilih kata sejarah untuk tarikh. Ya, ada tarikh, ada sirah, ya, sirah nabawiyah.
Kalau tarikh itu penanggalan, sekali lagi berkaitan dengan sejarah, betul, tanggal-tanggal yang kita ketahui ada peristiwa besar dan sebagainya. Itu tradisi dari dulu. Dan yang kedua ada sirah. Nah, kalau sirah ini perjalanan, ya. Jadi sejarah juga mengisahkan perjalanan hidup baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menariknya orang Indonesia memilih kata sejarah, tidak sirah, tidak tarikh. Yang menurut saya berasal dari kata syajaroh yang artinya pohon. Karena pemahaman kita terhadap sejarah akan membentuk diri kita, akan membentuk sudut pandang kita, keberagamaan kita, keyakinan kita, cara kita hidup ini. Kita ini dalam bahasa Ibn Arabi syajaratul kaun, pohon keberadaan. Jadi keberadaan kita ini dibentuk oleh apa yang kita pahami dari sejarah, dari syajaroh itu. Dan itu yang digunakan oleh Al-Quran, syajaroh Tuba misalnya, ya. Ketika Nabiullah Adam alaihissalam wala taqraba hadhihi syajarah, gitu. Itu berkenaan dengan sejarah umat manusia. Secara khusus sejarah dalam yang kita kaji ini sejarah Islam, sejarah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memahami sejarah itu akan membentuk sudut pandang kita. Misalnya tentang banyak, atau untuk menyebut banyak itu tergantungnya tentang beberapa istri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada sudut pandang yang tadinya mau saya sampaikan tapi tidak jadi saya sampaikan. Berkaitan dengan, ya pokoknya tidak jadilah saya sampaikan. Karena sudut pandang itu bisa mengubah segalanya, ya. Revisited itu di situ dengan pertimbangan beberapa missing link tadi. Nah, mengkritisi keduanya untuk memberikan kepada kita versi sejarah yang dapat menjadi syajarah bagi kita, terutama berkaitan dengan uswah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keteladanan. Jadi setiap kali membaca sejarah siapapun baginda Nabi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, A'immah al-Ma'sumin alaihissalam, selalu mesti dikaitkan dengan apa uswahnya bagi kita, apa teladannya bagi kita. Oke, sekarang kita bahas tentang misalnya tentang pasukan Usamah, gitu ya. Kita bahas tentang pasukan Usamah. Apa uswahnya bagi kita? Uswahnya untuk patuh sepatuh-patuhnya pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu uswahnya. Apakah uswahnya itu berarti mengomentari yang negatif, tidak baik tentang yang tidak ikut bersama pasukan Usamah? Misalnya dalam Al-Milal wan Nihal dari Asy-Syahrustani ada kalimat la'anallahu man takhallafa an jaisi Usamah, dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu sudah dapat la'anallah man takhallafa an jaisi Usamah dari baginda Nabi SAW. Ya, itu sudah berat. Nah, tapi uswahnya bagi kita, apakah uswahnya itu kemudian kita ikut la'anallahu man takhallafa an jaisi Usamah, atau uswahnya itu kita mengajarkan untuk tidak mendapat laknat Allah itu dengan patuh sepatuh-patuhnya pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dekatilah sejarah dengan perspektif uswah, dengan perspektif keteladanan. Saya tahu kita mungkin tertarik, senang, ingin hal-hal yang ini kayaknya belum diketahui, ini kayaknya sensitif, ini kayaknya dan seterusnya. Mungkin Ibu dan Bapak bahkan dalam beberapa kajian LPI sering disampaikan, ditunggu-tunggu mungkin ada pengetahuan baru yang khusus begitu, kok tidak disampaikan. Semua kembali kepada uswah. Apa uswahnya? Ya, sejarah itu mesti tanfaul mukminin, mengubah keberagamaan kita, mengubah diri kita, bahkan mengubah keimanan kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Saya tadi sudah menyampaikan, mestinya ini sesi lebih banyak mendengar dari Ibu dan Bapak semua. Mohon maaf, itu sudah hampir 1 jam juga ya membicarakan tentang
eh, beberapa kemungkinan atau posisi sejarah yang digugat, baik itu dari sisi penulisan, kodifikasi, dari sisi faktor penguasa, kemudian belakangan secara mutakhir itu dari sebagian para, tidak, ya ada sebagian orientalis gitu. Memang ada yang kaji Islam itu tidak semuanya yang disebut dengan orientalis itu tidak semuanya mewakili kepentingan Barat, tapi ada juga bahkan di CIA itu ada departemen khusus, ada studi khusus untuk, katakanlah ini ada satu riwayat begini, bagaimana memaknai riwayat itu, memberikan pemaknaan sebelum. Jadi kita ini disuplai, oh ini maknanya seperti ini. Nah, pensuplaian makna itu diupayakan sesuai dengan kepentingan tertentu dari Barat. Gitu. Barangkali demikian dulu Ustaz Ahmad Syahidi, walafu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih guru kita Ustaz Miftah Fauzir Ahmad yang sudah memberikan semacam pemantik lah buat kita semua. Barangkali Bapak dan Ibu bisa sedikit menyampaikan apapun terkait dengan LPI atau terkait dengan materi, silakan. Misalkan tadi juga sudah ada garis yang utama untuk melihat sejarah itu dari aspek uswah gitu ya. Dan tentu saja nanti kita bisa dari siapa sebetulnya uswah yang harus kita ambil gitu ya, dan tentunya pemaknaan atas uswah itu siapa ya, harus ada otoritas dalam hal ini. Kalau di dalam dunia akademik kalau saja mereka-mereka yang sudah menghasilkan karya-karya akademik lah yang kemudian kita bisa rujuk begitu ya, bahkan untuk urusan yang terkait dengan pemaknaan gitu, karena nanti kalau pemaknaan itu bisa maknanya bisa plural ya, bisa berbeda-beda sehingga setiap orang bisa yang saya pilih yang ini pemaknaannya ini pemilihan saya kayak gitu. Tentu saja yang ada potensinya adalah uswatun hasanah itu yang kemarin sana itu. Barangkali ini mantik juga Ustaz. Kalau dalam Al-Quran itu kan kita tahu ada ayat yang menyebutkan tentang Al-Hijr ya, ayat 9 misalkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu yang sedih ada jaminan gitu ya. Nah, kalau untuk sirah nabawiyah itu kan tadi juga kita sudah diskusi terkait antum juga menyampaikan terkait dengan bahwa tidak ketat dalam menyeleksi sirah informasi baru sejarah yang sampai pada kita terus dituliskan karena tidak menggunakan seketat hadis gitu ya. Nah, itu juga pernah diskusi sih di kelas waktu kuliah itu. Saya pernah pertanyakan kenapa tidak seketat hadis, kata dosen historiografi itu, dia menyampaikan hadis kan fungsinya, hadis dan sunnah fungsinya buat ibadah, kalau tarikh ya fungsinya buat belajar dari masa lalu gitu. Nah, dan tadi sudah poin itu sudah dapat, belajar dari masa lalu itu tentu saja harus ada nilai uswah yang diambilkan begitu ya poinnya itu. Nah, tentu saja dari misalkan tadi juga sebutkan terkait dengan penulisan tadbinul hadis, tadbinul tarikh yang karena ada faktor permintaan penguasa dan sebagainya. Hampir seluruhnya kalau saya cek itu termasuk Ibnu Khaldun itu juga itu permohon itu atau permintaan dari raja yang menuliskan gitu kayak gitu. Jadi sampai hari ini kemungkinan buku-buku sejarah yang sampai pada kita adalah tanda petik pesanan. Jadi ada upaya intervensi dalam hal ini. Nah, kemarin tadi juga sudah menarik, sudah diberikan informasi pada kita, ada Ja'far Murtada Amili yang min sahih Siratul Nabi itu. Jadi tapi lagi-lagi pasti ada juga kritik juga kepada beliaunya gitu ya, kayak gitu, karena terus berkembang ya seperti pohon itu ya, terus begitu. Nah, nanti mungkin guru kita bisa menyampaikan poin-poin terkait dengan pemaknaan yang plural terhadap uswah, kemudian juga
apakah kita harus dulu membaca full kronologi sejarah sehingga kita bisa mengambil uswah atau kita gimana? Ustaz, silakan. Oh, masalah. Ini sambil di Bapak dan Ibu silakan sambil ini aja ini Mas, sambil ngobrol-ngobrol. Belum ada Ustaz. Udah. Oh, udah. Ada yang disampaikan? Udah. Ke sejarah. Audionya masih mute, udah. Senyum. Bisa kan? Itu yang disampaikan Pak Aksa itu sudah sudah jelas itu selama kita lihat sejarah, banyak macam yang ada sejarah di kita inilah di Indonesia ini. Jadi sebanyak itu pula dari perbedaannya. Jadi mana yang di ini ya itulah hendaknya sejarah yang dari Ahlul Bait yang bisa dipegang sebagai kita untuk walaupun ada perbedaan juga, tapi sudah mendekat kepada yang kebenaran, gitu ya. Oh, masalah, Muhammad, luar biasa. Ini barangkali Pak Ustaz Ketua dulu. Ustaz Ketua, silakan. Enggak, silakan. Oh, sedang off kayaknya. Oh, ada. Sunnah Muhammad. Beliau rupanya masuki bulan Rajab, semuanya nuansa emas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya hanya ingin Allah berkah melihat wajah ulama mengawali bulan Rajab dengan melihat wajah guru kita yang Miftah. Jadi supaya Allah berkahnya lebih sempurna, mohon izin bertanya, Yai. Allahyarham Maha Guru tercinta kan menulis disertasi tentang asal-usul sunnah sahabat. Saya mudah-mudahan saya tidak, mohon dikoreksi kalau salah, memahami bahwa salah satu hal yang dijabarkan Allahyarham dalam disertasi beliau adalah keraguan beliau, istilah saya aja itu, keraguan beliau tentang menggunakan sunnah sahabat sebagai sumber syara. Beliau mengutip Ibnu Hazm misalnya yang menjelaskan betapa sulitnya menjadikan sunnah sahabat itu sebagai rujukan dalam memahami sejarah baginda Nabi. Misalnya Ibnu Hazm cerita tentang adanya sahabat yang justru di dalam tanda petik di counter pendapatnya oleh baginda Nabi sendiri, diluruskan atau mungkin lebih tepat dikatakan begitu, diluruskan oleh baginda Nabi. Itu juga dikutip kalau saya tidak salah ingat dalam disertasi Allahyarham, contoh beberapa pandangan sahabat Nabi yang diluruskan oleh baginda Nabi. Ibnu Hazm juga menyebut misalnya tentang bertentangannya pendapat sahabat yang satu dengan sahabat yang lain, sehingga agak sulit misalnya menjadikan itu sebagai rujukan. Al-Ghazali juga nampaknya punya pendapat yang sama dengan Ibnu Hazm dalam soal hampir sulit menjadikan sunnah sahabat itu sebagai rujukan dalam mempelajari sejarah. Tapi ada pertanyaan sebenarnya, kalau sunnah sahabat, kalau riwayat para sahabat tidak bisa dijadikan rujukan dalam memahami sejarah baginda Nabi, misalnya Allahyarham, tolong dikoreksi kalau saya salah, Allahyarham misalnya menolak konsep adalatus sahabat dalam disertasi beliau. Tidak semua sahabat itu adil. Karena tidak semua sahabat adil, lalu 1-2 kesalahan yang dilakukan para sahabat membuat riwayat yang disampaikan para sahabat sulit untuk diterima sebagai sumber syara. Lalu dari mana kita bisa mengambil penjelasan yang bisa kita pertanggungjawabkan kesahihannya untuk mengetahui sejarah baginda Nabi, kehidupan baginda Nabi, teladan dari kehidupan baginda Nabi, kalau bukan dari para sahabat? Tentu ada ilmu hadis saya kira yang bisa menjelaskan pada kita tentang bagaimana cara meneliti sahabat yang bisa diterima pandangannya dan sahabat yang harus ditolak pandangannya. Masing-masing mazhab tentu berpegang kepada hujahnya masing-masing tentang itu. Tetapi dalam disertasi Allahyarham juga, sependek ingatan saya, beliau beliau menganggap ilmu yang disebut sebagai jarh wa ta'dil untuk menyeleksi sahabat mana yang diterima pandangannya dan yang tidak cukup lagi. Salah seorang kawan bertanya pada saya, dan sayangnya pertanyaan itu ditanyakan ketika Allahyarham sudah tidak bersama dengan kita di dunia ini, sehingga tidak bisa saya konfirmasi pada beliau. Tapi saya kira tepat kalau saya konfirmasi kepada
wasi beliau, yaitu bagaimana kita kemudian bisa memahami dengan benar sejarah baginda Nabi kalau kita sepenuhnya menolak apa yang menjadi riwayat para sahabat hanya karena kita menganggap sahabat itu tidak adil, sahabat itu tidak sempurna, punya kesalahan. Di satu sisi kita menganggap sahabat tidak adil, tidak semuanya adil, karena menolak konsep adalah sahabat. Ada sahabat yang bertentangan pendapatnya dengan baginda Nabi, ada sahabat yang bertentangan pandangan Al-Quran, ada sahabat yang berbeda pendapat satu dengan yang lain. Nah, bagaimana kita merumuskan atau menerima sejarah yang valid tentang baginda Nabi kalau penuturan para sahabat itu tidak bisa sepenuhnya kita terima. Mudah-mudahan pertanyaan saya tidak salah ya. Padahal ya. Oh, Mohon maaf. selalu. Waalaikumsalam Muhammad. Ada dua hal mukadimah dari beliau ini. Yang pertama, misalnya kalimat memandang wajah ulama itu ibadah. Kata Ustaz Sam tadi begitu. Dan insya Allah beliau sudah memandang wajah Pak Ahsa sejak awal kajian malam hari ini. Tapi untuk ibu dan bapak memandang wajah ulama ibadah, untuk itulah kemudian beliau menghidupkan kameranya sehingga wajah wajah beliau kemudian terlihat oleh ibu dan bapak semua. Memandang wajah alim itu ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz Sam sini, ibu dan bapak, itu yang paling yang paling berhak untuk menceritakan disertasi Allah Yarham. Masya Allah. Betul-betul, karena membaca dengan utuh, menyeluruh, terlibat dalam proses penyusunan disertasi juga. Ya. Jadi apa-apa yang beliau sampaikan tadi itu karena pemahaman yang sangat baik terhadap disertasi Allah Yarham. Jauh lebih baik dari saya sebetulnya. Itu terhadap disertasi Allah Yarham. Nah, persis. Jadi apa yang beliau sampaikan itu memperkuat apa yang tadi saya sampaikan tentang narator tarikh ya. Bagaimana caranya? Nah, sebetulnya Ibu dan Bapak, misalnya sumber tarikh itu mana? Ya. Para sahabat, Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Karena sekali lagi dalam mazhab Ahlul Bait pun 34 jilid di Biharul Anwar tentang tarikh tidak lepas dari kritik juga. Bukan aimahnya yang tidak maksum, melainkan penisbatan periwayatan pada aimah itu yang perlu dikaji, yang perlu ditelusuri. Sehingga tidakkah kita bisa mengatakan hal yang sama juga? Bukan para sahabatnya yang tidak udul, melainkan penisbatan riwayat itu pada para sahabat. Misalnya begitu, dari versi mazhab para sahabat pun bisa mengatakan demikian. Nah, yang Allah Yarham pertanyakan itu sebetulnya berkaitan dengan posisi adalatus sahabat ini, berkaitan titik tekannya pada sunnah sahabat yang bertentangan dengan sunnah nabawiyah gitu. Kan beliau membagi itu, ada sunnah sahabat yang memperkuat sunnah nabawiyah, ada sunnah sahabat yang tidak ada ya, yang katakanlah yang baru gitu, dan ada sunnah sahabat yang bertentangan dengan sunnah nabawiyah. Nah, adalatus sahabat itu tertolak ketika ia bertentangan dengan sunnah nabawiyah. Mazhab Ahlus Sunnah secara khusus, kalaupun misalnya ada yang bertentangan dengan sunnah nabawiyah, berusaha untuk mereframing tadi itu, berusaha untuk menempatkannya, memberikan makna dan lain sebagainya lah. Kadang-kadang dalam banyak hal, kata Allah Yarham, kok seperti membela para sahabat, tapi pada saat yang sama seakan-akan yang untuk membela sahabat ini yang dicederai kehormatannya adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Sikap itunya yang menurut saya berlebihan dari menjunjung konsep adalatus sahabah ini oleh mazhab Ahlus Sunnah gitu. Dan karena ia sudah jadi doktrin mazhab, mungkin masuk dalam dururiyatul mazhab,
tidak tahu juga siapa yang merumuskan Adalatus Sahabah menjadi Durriyatul Mazhab, itu dugaan saya saja. Kalau Isma Ahlul Bait alaihissalam menjadi Durriyatul Mazhab Ahlul Bait, rujukannya berpegang kepada, mungkin misalnya yang menganggap Adalatus Sahabah itu rujukannya pada radhiyallahu anhum wa radu'an, saya begitu kan. Allah Ta'ala ridho pada mereka dan mereka ridho pada Tuhan. Jadi tetap sama-sama dua-duanya punya dasar. Baik versi sejarah yang kemudian hadir dari mazhab Ahlussunnah dengan beberapa kritik tadi, itu tidak lepas juga pada mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Kalau sirah Ibnu Ishaq yang disebut yang pertama, itu kan abad kedua Hijriyah. Jadi sudah 100 berapa Pak? 157 apa 175? 157. Oh, hebat Pak. Saya kebalik, 157 sama 175, 157. Jadi 157 Hijriyah. Ada rentang masa 1 abad setengah. Ini Indonesia yang belum 80 tahun saja mau menyebut versi sejarah kita ini, mungkin sudah mulai muncul banyak hal yang diperdebatkan, yang dipertentangkan. Ini 1 abad setengah. Nah, menurut saya sebetulnya sumber rujukan sejarah yang paling awal itu adalah Al-Quranul Karim. Adalah kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran tidak hanya bercerita tentang sejarah terdahulu, tapi sebetulnya juga sedang mengisahkan sejarah umat Islam itu sendiri. Jadi rujukannya ya Al-Quran. Nah, kembali kepada uswah, dan mungkin kita akan terkejut kalau menemukan, dan ini boleh jadi pendapat yang tidak lazim, bahwa Al-Quran memprediksi dalam tanda petik. Al-Quran memberikan nubuat tentang apa-apa yang akan terjadi, gitu ya. Jadi rujukan sejarah Islam sebetulnya adalah Al-Quran. Sebagaimana oleh Ramsyidik sampaikan, hadis pun kembalikan pada Al-Quran. Kalau bertentangan dengan Al-Quran, kita tolak. Demikian pula tarikh. Kalau yang bertentangan dengan ayat Al-Quran, kita tolak. Nah, lalu bagaimana memahami Al-Quran? Ya kembali kepada pesan baginda Nabi SAW, Ats-Tsaqalain, ya. Apalagi kalau kita menganggap Al-Quran sebagai rujukan tarikh yang paling utama, betul-betul kebergantungan kita itu sangat mutlak kepada penafsir mutlak Al-Quran. Ya. Tidak bisa dikembalikan kepada satu pun di antara kita, termasuk para ulama sekalipun, para ulama besar sekalipun. Itulah mengapa baginda Nabi memang kuncinya itu pada hadis Tsaqalain, pada hadis, pada fikih, pada tarikh. Ketika baginda Nabi SAW menyampaikan, ini taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lam tadillu ba'di abada, itu fikhiyan wa hadithiyan wa tarikhiyan. Misalnya apapun ilmu-ilmu Islam itu falsafiyan kana, atau misalnya apalagi irfaniyan, iqtisadiyan, dan lain sebagainya yang terkait dengan Islam, economically, politically, historically, philosophically, ya kembali kepada Al-Quran dan ahlu baiti wa ahli baiti. Memang tidak, ya dia maksudnya dia ini hadis Ats-Tsaqalain ini kunci jembatan untuk seluruh missing link itu, sedapat yang kita dapat telusuri dari khazanah A'immah al-Ma'sumin alaihi afdhalut tahiyati wa taslim. Barangkali begitu Ustaz Afwan. Ustaz, terima kasih sebesar-besarnya. Ini Ustaz, ada dari Pak Yusuf Ali. Jika berkenan Ustaz, mohon diulas perihal asbabun nuzul surah Jadilah berkaitan dengan wanita khaulah yang secara langsung mengadu kepada Allah SWT. Ini saya dengar dari ceramah Gus Bahak, terkesan mendikte Rasulullah SAW. Ya, makasih. Mungkin terkesan mendiktenya itu dari pemahaman dalam hal ini Gus Bahar terhadap peristiwa itu. Satu di antara bukan kritik lah, yang dapat memberikan kita sudut pandang terhadap hadis dan tarikh adalah bahasa. Ya,
dakoik misalnya masuk di situ, karena bahasa Arab baik hadis dan juga Al-Quran itu tidak ada titik dan komanya. Jadi Allah yarham itu dalam retorika modern kan, saya selalu sampaikan pada anak-anak sekolah, anak mahasiswa, bagaimana beliau mencontohkan pemenggalan kata, intonasi yang dipenggal di sini maknanya berbeda. Ya. Ayah saya mencuri rantai anjing, membeli rantai anjing. Kan itu contoh yang Bapak tulis. Oh, berarti yang beli ayah saya. Ayah, saya membeli rantai anjing, maka yang beli saya. Kalimatnya sama. Ayah, saya membeli, berarti maksudnya tidak mencuri. Gitu. Nah, biasanya kemudian Allah yarham mengajarkan dalam teori komunikasi yang disebut dengan antinem. Antinem itu kita menyampaikan sesuatu tapi tidak tuntas. Kita yang menuntaskan dalam benak kita, yang mendengar yang menuntaskannya dalam benak kita, itu disebut antinem. Nah, bagian keempat itu antinem, yaitu ayah, saya membeli rantai. Nah, kalau ibu dan bapak melanjutkan, berarti teori antinem itu berhasil. Ya. Nah, dan itu lebih kuat. Katanya guru yang baik itu guru yang menguasai antinem. Jadi murid yang kemudian menyimpulkan dalam benaknya, nah itu yang berat. Ya. Nah, Al-Quran, hadis, tidak ada pemenggalannya. Dan itu mengakibatkan ikhtilaf. Seperti misalnya ayat yang ini ya Allah, yang tidak mengetahui kecuali ar-rasikhuna fil ilm. Nah, itu penekanan apakah ar-rasikhuna fil ilm itu ikut kepada Allah, Rasul, atau dia kemudian dalam wakaf yang sekarang, dan wakaf itu tidak ada di zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dilakukan oleh ulama kemudian. Wakaf ya, tanda baca merujuk kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Tapi wakaf di situ ada peran mazhabi, ada pengaruh dalam tanda petik otoritas mazhab, otoritas kekuasaan waktu itu. Ya. Mushaf-mushaf yang ada berbeda wakafnya. Mushaf waros, mushaf qolun, mushaf jami, itu beda-beda wakafnya. Bahkan beda nomor ayatnya. Gitu. Nah, itu sangat bergantung kepada siapa yang meletakkan tanda baca. Dalam apa yang disampaikan Uda tadi, ada sebuah kutipan dari William Wallace dalam film Braveheart. Ketika ia digantung, ia kemudian berkata, history was written by those who have hanged heroes. Sejarah itu ditulis oleh mereka yang sudah menggantung para pahlawan. Jadi sejarah, sebetulnya ada sejarah pemenang. Sejarah yang kenapa yang kalah tidak menulis sejarah, kan keburu digantung gitu. Jadi sejarah itu, sejarah umumnya adalah sejarah para pemenang, maksudnya para penguasa itu. Surat Ali Imran ayat 7 ya, tentang warasikhuna fil ilmi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Nah, itu di situ wakaf. Tapi dalam mazhab, jadi tidaklah mengetahui takwilnya kecuali Allah. Kan begini nih ayat Al-Qur'annya ya. Allah Ta'ala lah yang telah menurunkan Alkitab. Saya izin tabarukan pada ayat Al-Qur'annya. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Dialah yang menurunkan Alkitab kepadamu. Di antaranya ada ayat yang muhkam dan mutasyabih. Dan orang-orang yang hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti sebagian ayat yang mutasyabih untuk menimbulkan fitnah dan mencari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Nah, di sini wakaf berhenti. Dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam, tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Jadi mereka mengetahui takwil.
Karena kalau ayat muhkam dan mutasyabih itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, tidak ada yang salah dengan penafsiran orang, dengan penakwilan orang, karena memang hanya Allah taala yang tahu. Jadi kalau manusia mentakwil di ayat sebelumnya itu, mereka mengikuti sebagian ayat mutasyabih untuk menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwil, karena memang mereka tidak bisa dapat takwil, kan yang bisa takwil hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi seharusnya tidak salah mereka. Jadi ada kontradiksi pada ayat ini dari kalimat pertama dengan yang bawah. Kecuali kalau kita sambungkan yang mengetahui takwil itu juga adalah Allah Ta'ala warrasikhuna fil ilm. Dan orang-orang yang ilmunya kuat. Jadi mereka tidak berhak menafsirkan, mereka yang tadi cari fitnah, tapi orang-orang inilah arrasikhuna fil ilmi lah yang kemudian berhak menakwilkan begitu. Nah, itu ditentukan oleh di mana tanda wakofnya dibuat. Hadis juga demikian. Misalnya hadis nahnu ma'asyirul anbiya la nuris ma tarakna sadaqah. Kami ini para nabi tidak mewariskan, semua yang kami tinggalkan sedekah. Syekh Mufid rahimahullah mengkritik hadis itu dengan membacanya berbeda. Kami para nabi tidak mewariskan apa yang kami tinggalkan sebagai sedekah. Gitu. Jadi sebetulnya kalimat Arabnya sama, tapi cara bacanya berbeda. Nah, kita mesti merujuk kepada asbabun nuzul al-mujadalah itu. Boleh jadi pendiktean itu kemudian tertangkap karena cara baca sudut terhadap hadis dan kemudian misalnya pemanaan dari Gus Bahar. Satu itu. Yang kedua, kalau baginda Nabi didikte dalam tanda petik bukan kali yang pertama, ya, artinya pemahaman kedudukan kenabian itu tidak sama bagi setiap orang. Ada yang kemudian pada baginda Nabi mempertanyakan, bukankah engkau ini Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sejarah ini, kenapa baginda tidak ditulis, bukankah dia Nabi Allah, misalnya begitu ya. Jadi misalnya atau dalam bahasa ini sekali lagi rujukannya Barat, to be great is to be misunderstood. Orang besar itu selalu disalahpahami. Jadi kalau hanya sekedar dia didikte orang, itu bukan apa-apa bagi orang besar. Kadang itu bukan hanya disalahpahami, didikte, diapa-apahkan oleh yang lain, itu sudah dialami oleh tokoh-tokoh besar itu. Nah, itu saya hanya memberikan perspektif membaca satu peristiwa dari sudut pandang yang lain. Begitu. Terima kasih. Ini ada dari ini Pak Maulana Muhammad. Izin tanya soal sejarah hukum rajam. Sepengetahuan saya, Al-Quran tidak membahas hukum rajam, tapi dalam hadis menegaskan. Dulu hukum rajam ada di dalam Al-Quran, tapi hapus, namun hukumnya tetap dijalankan. Jadi pertanyaan, apakah hukum rajam ada dalam Islam, Al-Quran, sehingga kita harus melaksanakannya atau tidak? Silakan Ustaz. Terima kasih. Mempercayai bahwa dulu ada hukum rajam dalam Al-Quran dan sekarang tidak ada, itu bertentangan dengan ayat Al-Quran. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Tidak ada ayat yang terhapus dalam Al-Quran, tidak ada. Ini pembahasan tentang nasikh dan mansuh, ya. Memang ada riwayatnya yang kemudian nanti jadi bagian tarikh sajarah tadi itu yang bentuk keberagaman kita ya terhadap hukum rajam. Dan ia sekali lagi bagi saya bertentangan dengan ayat Al-Quran. Jadi saya sih tidak menerima kalau ada hukum rajam dalam Al-Quran, apalagi sudah dihapus begitu ya. Tidak ada. Yang kedua, yang ada itu dalam Al-Quran dicambuk. Ya, dicambuk fajlidu ma mi'ata jaldah. Itu ada memberikan cambukan, tapi rajam itu tidak ada. Tidak ada. Nah, berikutnya Allahyarham misalnya mengusulkan dalam studi hadis dan kemudian tarikh itu dengan metode abduktif. Ya. Apa itu? Misalnya konteksnya. Kalau tentang rajam itu
Apa pernah dilakukan? Ada di zaman baginda Nabi SAW. Ada atau tidak? Itu kan rujukan selain Al-Quran ya sunnah. Dan kita tidak akan menemukan dalil hukum rajam itu baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Jadi karena tidak ada, terlarang untuk mengamalkan. Kalau mau cari-cari kemudian rujukannya dalam Sahihul Bukhari, itu cerita seorang sahabat yang melihat ada, nanti Pak Ahsa bisa lebih mengelaborasi itu, yang melihat ada seekor kera yang dilempari oleh kera-kera yang lainnya. Ibu Bapak bisa Google sekarang juga hadis tentang kera rajam itu. Nah, masalahnya karena ada dalam kitab Sahih itu dianggap ya ada diganggu gugat. Nah kan itu masalahnya. Sakral ya. Memberikan sudut pandangnya itu yang agak berat. Ketika sahabat yang lain tanya, dan di situ tidak ada penisbatan pada baginda Nabi SAW. Sedangkan definisi hadis adalah penisbatan pada baginda Nabi qaulan au fi'lan au taqriran. Ini tidak ada baginda Nabi disebut dalam hadis itu. Dari awal sampai akhir tidak ada. Apakah kemudian sahabat yang tanyanya, Ibnu Maimun itu yang tanya kemudian, ya Rasulullah, aku melihat ada kera di raja. Nah itu baru hadis. Itu baru hadis. Tapi di hadis itu tidak ada. Sama sekali tidak ada. Ketika sahabat yang lain yang datang, kenapa? Lalu disampaikanlah, ini sahabat, ini monyet yang satu itu ketahuan, dia berzina, maka diraja. Secara kritik hadis misalnya kita akan mengatakan apakah di dunia permonyetan itu ada ijab dan kabul sehingga ia menjadi pasangan sah satu monyet dan bukan misalnya, itu kan banyak hal bisa dikritisi ya. Lalu dari mana sahabat ini, apa ia punya ilmu mendengarkan bahasa monyet, mukjizat yang diberikan kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam dan lain sebagainya. Mau dicarikan rujukan hadisnya. Ya. Nanti harus ada riset itu. Apa kalau tadi kan tarikh sirah nabawiyah menghasilkan riset yang Ja'far Muqtada Amili itu as-sahih Nabi, berarti sekarang ada as-sahih min kitab Sahih Bukhari. Oh, berarti harus ada dari sahih. Ya Allah, gitu kurang lebih. Tinggal di Google aja ya, ada hadis dalam Sahihul Bukhari tentang kera yang ini kalau saya klik di sini nih di Google, yang muncul itu adalah binatang pun mengutuk zina. Gitu. Jadi reframing itu terjadi. Bukan hadisnya yang dikritisi, tapi ada pengalihan makna bahwa binatang pun mengutuk zina. Itu kan reframing. Memang benar zinanya terlarang, tapi ininya apa? Dalilnya itu untuk memperkuat riwayat tentang kera-kera yang melempari sesama kera lain yang berzina. Gitu. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Barangkali kita masih ada waktu sekitar 10 menit lah. Nih, izin saya Silakan Ustaz. share screen ya. Ya, silakan Ustaz. Saya sudah jadi host ya, Pak. Ya, sudah Ustaz. Ini sebagai contoh saja ya. Sharing screen. Nih, tuh. Hadis Sahih Bukhari nomor 3560, kitab perilaku budi pekerti yang terpuji. Nih, telah menceritakan kepada kami Nu'aim bin Hamad. Tidak ada baginda nabinya di sini. Dan kepada kami Husyaim bin Husain dari Ibnu Maimun, dari Amr ibn Maimun. Qala ra'aitu fil jahiliyah. Sunnahnya juga sunnah jahiliyah bahkan. Ini jahiliyahnya sebelum Islam. Aku pernah melihat di zaman jahiliyah seorang monyet sedang dikerumuni gitu kan oleh yang lainnya, lalu telah berzina, monyet merajamnya,
dan aku ikut merajamnya bersama mereka. Ini dalam konteks ini tidak ada baginda Nabi SAW. Lalu kemudian ini adalah tradisi zaman jahiliyah. Mana? Dalam Sahihul Bukhari gitu ya. Izin saya stop screen sekarang. Terima kasih. Nah, itu tuh. Ya, silakan Bapak dan Ibu, masih ada waktu buat ya sekedar menyampaikan sebagainya. Barangkali Ustadz, ini sebelum kita closing nih, ada sekarang kan masuk di bulan Rajab ya Ustadz ya. Barangkali ada pesan-pesan terkait dengan Rajab bahwa kita semua yang dalam hal ini mungkin untuk meningkatkan spiritualitas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad anjil fajam. Biasanya kalau kajian LPI itu sedang offline, pengomentar terakhir itu Haji Yaser. Biasanya begitu ya Pak saya? Iya, iya. Berarti jadi beliau saja yang menjawab amalan untuk meningkatkan spiritualitas di bulan Rajab. Silakan Ustaz. Ustaz, silakan Ustaz Ahmad Yasir. Agak punya kapasitas Ustaz, silakan Ustaz dijelasin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Jadi menurut beliau itu secara spiritual untuk memasuki bulan Rajab itu adalah mengakui ketidakberartian kita. Di merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Secara ruhaniyah tadi itu kita tidak berarti, tidak punya kapasitas apa-apa, tidak tahu apa-apa. Nah itu bekal teramat berharga untuk memasuki bulan Rajab Pak. Memasuki bulan mulia itu makin merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Luar biasa yang disampaikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad wa ajil farajahu. Koreksi kalau saya keliru memahami. Benar ya. Yai tidak pernah salah ya. langsung disambut. Pak Herianto silakan, boleh menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ya silakan. Izin bertanya Ustaz. Masalah. Kita silaturahmi. Ya silakan Pak. Sedikit berbagi pengalaman tentang pengalaman mengikuti mazhab Ahlul Bait. Pertama kali ada rasa penasaran dalam setiap pribadi saya bahwa pertanyaan itu selalu muncul bahwa di mana keluarga Nabi Muhammad SAW itu sejak kecil. Ada pertanyaan itu. Kemudian sampai akhirnya saya dikasih sebuah buku. Buku itu adalah Mazhab Pecinta Keluarga Ahlul Bait, Mazhab Pecinta Keluarga Nabi. Ya, Mazhab Pecinta Keluarga Nabi. Ya. Kemudian dari situ saya baca pertanyaan-pertanyaan yang selama ini muncul di benak saya itu semuanya terjawab Ustaz. Kemudian saya menemukan sebuah ide untuk melanjutkan pencarian itu tentang keluarga Nabi Muhammad SAW, dan kata kunci yang saya telusuri cuma satu di Google, yaitu saya kasih kata AS di belakang Ahlul Bait Nabi. Kemudian saya temukan website, saya temukan sampai akhirnya saya ikut kajian LPI beberapa kali Ustaz. Terima kasih banyak untuk diikut sertakan. Salam Muhammad, doa kami yang berterima kasih Pak. Bapak tinggal di mana Pak? Saya tinggal di Bone Pak, Sulawesi Selatan. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Nah yang bersolawat itu Pak, itu sesepuh Ustaz Bone, Ustaz ya? Tetangga Ustaz, tetangga kampung. Wah ya Allah. Iya. Cuma nama ada sedikit unsur Jawa jadi tidak kelihatan. Tapi dari dialek kedengaran Pak. Oh iya. Nama mungkin ada Jawa-Jawa tapi dari dialek kedengaran. Nah,
dalam tarikh itu juga ada pengaruh daerah, sehingga ada misalnya mazhab Basrah, mazhab Kufah, itu juga berpengaruh terhadap sudut pandang. Apalagi kalau sudah ada tarikh yang nyambungnya itu kepada Damaskus pada istana Bani Umayyah, wah itu repot karena ada propaganda, ada penyalahgunaan, hadis tentang 10 orang yang masuk surga jadi masuk dia dan seterusnya ya, al-mubasysyara bil jannah itu. Jadi mengetahui asal usul, paling tidak bacalah buku Dr. Fuad Jabari, sahabat Nabi. Nah itu waduh, luar biasa penelitian beliau. Sebetulnya itu harta karun ya. Artinya beliau meneliti itu asal-usul para sahabat, mazhab-mazhab, pendapat para sahabat. Itu karya besar. Yang Bapak sudah punya bukunya, Sahabat Nabi dari Dr. Fuad Jabari? Belum, Ustaz. Nah, bisa menghubungi tetangga tadi itu, Pak. Tetangga Bone. Ya, bisa menghubungi. Tetangga Bone itu sudah langsung. Sedikit ada lagi yang mengganjal, Ustaz. Iya. Ya, begini, Silakan Ustaz. Pak Yusuf Ali, terima kasih banyak. Ya, silakan Pak. Silakan. Sering sekali karena sudah ada sedikit sekali dari pembelajaran ini, ikut kajian ini, ada sejarah-sejarah yang ingin kita ungkit, ingin kita upload, tetapi bagaimana cara kita mengambil uswah dari apa yang kita ketahui sehingga kita tidak ikut dalam perdebatan maupun debat kusir yang ada di media sosial, Ustaz. Seperti itu. Karena jari-jari atau jari ingin sekali menulis, tetapi bagaimana kita mengambil uswah yang bagus sehingga tidak ikut perdebatan ataupun memancing luar biasa. Seperti itu, terima kasih. Mohon wejangannya. Bahwa Bapak sudah mau berhati-hati untuk mencari uswah dengan tidak bersegera menggerakkan jari, bagi saya itu sudah kabar bahagia, nikmat yang disyukuri. Jadi sebelum kita mencari uswahnya, dalam tanda petik sudah berhati-hatinya saja, itu sudah karunia menurut saya ya. Sehingga ya itu tadi kita bisa berdiskusi, bahkan berdebat kusir, tapi kemudian kita tidak sampai pada uswah. Yang kita bincangkan hanya versi siapa yang benar, saya atau engkau. Boleh jadi kita dua-duanya salah gitu. Apapun versi itu, tetap ujungnya adalah uswah. Contoh misalnya Pak, bagian mana yang kata Bapak itu ingin diungkit dan sulit uswahnya? Misalnya yang mana Pak? Seperti keberadaan putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Seperti Fatimah, kenapa meninggal muda, seperti itu. Oke, ya. Yang diperdebatkan tentang versinya bagaimana? Kan meninggal muda karena sakit bisa saja. Iya, apakah ada mohon maaf pengaruh sahabat yang sehingga meninggal muda seperti itu? Nah, kalau sudah masuk ke tahap itu, kemudian apa uswahnya? Ya, sekedar bertanya saja, tidak mau melanjutkan karena tidak perlu sampai ke sana. Iya, terima kasih. Betul sekali. Nah, jadi seperti itu, sebelum kemudian kita menelusuri, kita upayakan untuk mengambil uswah. Uswahnya misalnya adalah berdiri tegak menyampaikan kebenaran pada saat kebenaran itu perlu disampaikan. Jadi boleh jadi Pak, tidak selalu, misalnya ini bagian dari uswah. Begini, misalnya ketika dalam menyampaikan itu ada kewajiban, yang kewajiban itu berbeda. Ada kewajiban imam zaman terhadap umatnya, dan ada kewajiban pengikut imam zaman terhadap imam zamannya. Dalam hal ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena Raja adalah imam zaman, dan Sayyidatina Fatimah sallallahu alaihi wasallam pengikut imam zaman gitu. Contoh Imam Sajjad pengikut imam zaman kepada Imam Hussein imam zamannya alaihi wassalatu wassalam.
Dan ketika Imam Hussein alaihissalam meminta supaya Sayyidah Zainab sallallahu alaiha menahan agar Imam Sajjad tidak ikut berperang, itu syar'i. Jadi kepatuhan pada imam zaman. Tetapi sebagai pengikut imam zaman, beliau berniat berangkat dulu. Begitu kemudian minta izin dan tidak dibolehkan, sami'na wa ata'na. Tapi sebagai pengikut imam zaman, ya melakukan semaksimal mungkin. Nah, kalau misalnya Sayyidatina Fatimah sallallahu alaiha menyampaikan apa yang Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha sampaikan dan Sayyidina Ali tidak menyampaikannya, kita tidak bisa mengatakan ada perbedaan antara keduanya. Tidak. Karena yang satu menjalankan kewajiban sebagai pengikut imam zaman pada imam zamannya, yang satu lagi menjalankan kewajiban imam zaman kepada pengikutnya. Jadi bisa tidak sama pilihannya. Misalnya, mengapa Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha A dan Sayyidina Ali seakan-akan B, misalnya begitu ya. Terhadap sudut pandang sejarah itu ada pemaknaan yang bisa menjembataninya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Salam untuk keluarga di Bone. Insyaallah. Insyaallah. Salam balik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Baik, silakan Bapak dan Ibu. Barangkali masih ada yang ingin disampaikan. Kalaupun misalkan masih malu untuk menyampaikan, nanti bisa melalui chat WA juga, tidak apa-apa, nanti insya Allah nanti saya sampaikan kepada guru kita. Siap. Insya Allah. Ya. Silakan Bapak, Ibu, masih ada? Sekiranya tidak ada, barangkali Ustaz bisa menyampaikan semacam closing gitu. Insya Allah. Ya. Terima kasih. Jadi closing kajian adalah marilah kita bersikap kritis terhadap tarikh, terhadap sejarah dari sumber manapun ya kita peroleh dan mengembalikannya kepada nilai-nilai universal yang diajarkan dalam Al-Quran dan uswah sunnah baginda Nabi SAW. Boleh jadi dan sangat mungkin kita tidak mengetahui semua detail tentang tarikh. Tetapi yang misalnya apa yang terjadi kepada detail pada Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Al-Quran pun tidak menceritakan detail. Kecuali misalnya di antara kisah yang paling cukup rinci dalam satu surat itu adalah surat Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Tapi itu pun tidak terlalu, artinya itu sudah rinci. Ada juga yang tidak mungkin dalam tanda petik tidak disampaikan Al-Quran. Misalnya pertemuan Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha, apa dikisahkan Al-Quran secara khusus gamblang dalam ayat? Apakah mereka akhirnya menikah atau tidak? Itu ada tidak dalam ayat Al-Qurannya? Kan tidak ada. Ya, tidak ada. Apakah Fir'aunnya Nabi Yusuf waktu itu memeluk Islam atau tidak? Itu tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dalam hadis ada ya. Tapi dalam Al-Quran tidak. Jadi maksud saya, sebagaimana Al-Quran juga dalam tanda petik mungkin mengangkat satu cerita dan barangkali tidak secara khusus mengangkat cerita yang lain. Yang Al-Quran angkat adalah cerita yang ada uswahnya. Cerita Nabi Ibrahim, cerita Nabi Nuh, cerita para nabi yang Al-Quran kisahkan. Dalam kitab suci kita itu kan kita banyak cerita. Apakah itu rinci dan detail? Boleh jadi kita berupaya untuk mengetahui sejarah baginda Nabi secara rinci dan detail tentu saja. Tapi sebagaimana Al-Quran juga mengedepankan unsur sejarah yang menjadi uswah, marilah kita meneladani juga nilai Al-Quran itu, mempelajari sejarah dengan mengedepankan nilai uswah. Terima kasih. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Miftah yang menyampaikan kata-kata yang begitu tegas terkait dengan kajian sirah kita ini. Bapak dan Ibu, insya Allah kita akan lanjut lagi nanti kajian kita di malam minggu nanti. Mudah-mudahan nanti kalau ada informasi pergeseran waktu dan sebagainya akan kami informasikan kembali. Masih ada 2 pertemuan dengan guru kita, Dr. Muhammad Bubul Ulum dan Ustaz Rahmat Hidayat. Insya Allah nanti kita kabarkan kembali. Baik Bapak dan Ibu, untuk mengakhiri kegiatan majelis kita ini, mari kita membacakan sholawat dan
membacakan doa faraj dan kemudian nanti kita baca Fatihah yang khususkan Pak Yarham. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma kun li waliyikal hujjat ini Ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Khususkan Fatihah untuk guru besar kita Allahyarham Ibu Iskatini binti Rusanda dan keluarga. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Asa, udah Ustaz. Terima kasih banyak, Yai. Pak, mohon untuk selalu ingat tadi pesan Haji Yasyar itu, ya, ketidakberartian itu dalam ilmu pengetahuan juga apa yang saya sampaikan dalam 4 pertemuan ini mohon dimaafkan semua karena ketidaktahuan, ya mohon teramat dimaafkan. Ya, terima kasih besar-besar. Makasih Yai. Sehat-sehat Ya. Yai. Banyak Yai. Oh, masalah. Kasih Doakan Yai. Ya. Makasih semuanya. Selamat semuanya. Makasih Bu Bapak. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih nasihatnya Haji Yasir.